जय जगन्नाथ गुड आफ्टरनून समस्त पिला माननकु एवं मोर समस्त छात्र छात्री माननकु एवं जो आशा कर रही ओडिया शिक्षक हेबा पई शिक्षयित्री हेबा पई समस्त को शुभेच्छा एवं साधुवाद। आशा करुचे समस्ते भलरे रहितांतु एवं आपण मानकर परिवार मध्य भलरे रहिता। तेणु आपनकर प्रिपेयर मध्य जोरसोर चलीथिबो। तेणु आपण माने जो गुरुत्व भाव में पढ़ुचंती जो रही टीजीटी ओडिया टीचर होगापाई तेणु से भिडटी बा जो ओडिया साहित्य जो होगाको चाहू ओडिया साहित्य जो टीचर होगा चाहूँगी जो माने बा प्रिपेयर होती नेट जीआरएफ एमफिल टीजीटी एसएसबी तेणु से भिडटी तेणु आम पढ़ुलु जो आपण मान जो टीजीटी ओडियार जो प्रथम यूनिट रही जो बोधगान दोहा से ताहारी ए भिडटी एवं एठारे जो जो रही जो लुईपा सबरपा मानक केते गुड़िक संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक नहीं आसी अच्छी। तेणु आपण मैंने जदि वीडियो गुड़ी भल लगे निहाती सब्सक्राइब कर और लाइक कर और आपण मानकर मतामत दिंतु। तेणु यही वीडियो आम बर्तमान पढ़ा विभिन्न सिद्धचर्या मानकर जो चारोटी सिद्धचर्या मानकर केते गुड़िक संभाव्य प्रश्न उत्तर गुड़िक बर्तमान कौन कर आलोचना करदे। देख प्रथम जो क्वेश्चन कही बौद्धगान और दोहा तो विषयटा एक नंबर क्वेश्चन रे कौन कही देखंतु ना कलिंगर संस्कृति मुख्यतः क्यों संस्कृति धारार प्रतिफलन देइछि द्राविड़ीय ना उत्कलीय ना आपण मानकर ऑस्ट्रिक ना भारतीय। तेणु सठिक उत्तरटी होउछि द्राविड़ीय। तापर चलते द्वितीय नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देखिए। द्वितीय नंबर कौन क्वेश्चन कौन कहूँ टिके रेड दबा देखो कौन कहूँ ना 2 नंबर ना कहे भूसुकुपाकर अन्य नाम कौन थिला कृष्णपाद थिला ना महाजगेश्वर ना आचार्य ना शांति देव। तेणु सठिक उत्तरटी हम शांति देव। तापर चलते आग को 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना संगीत रत्नाकर कहार रचना संगीत रत्नाकर कहार रचना सारंगदेव ना आर्तवल्लभ महांती ना हरप्रसाद शास्त्री ना सुकुमार सेन। तेणु 3 नंबर क्वेश्चन हूँ सठिक उत्तरटी हूँ सारंगदेव। एवं देखो जो मैंने सीसार यूट्यूब चैनल को देखुंत से समस्त को आउ थे मुझे शुभेच्छा आपण मैंने भल रही था आपण मैंने अधिक मात्रा शेयर करूँ वीडियो गुड़ी को जहाँफल आपण मान सांगसाथी मैंने जो जो आशा पढ़ुं से कौन हे ना ऊपर को जीवे आशा परिपूर्ण हो। आपण मान मतामत दिंतु लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ जिते बड़े वीडियो अपलोड करी आपण पाखक प्रथम नोटिफिकेशन जीव। एवं देखो 4 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन कहूँ ना जियोग्राफी ऑफ एनिशिएंट इंडिया पुस्तक स्रष्टा किए आई अच्छी जॉन बीम्स किंगदाम थॉमसन एवं ग्रियरसन। तेणु सठिक उत्तरटी हूँ देखो सठिक उत्तरटी हूँ 4 नंबर सठिक उत्तरटी हूँ किंगदाम। तेणु उत्तरटी हम किंगदाम। 5 नंबर देखो ना मंत्रणा चर्या कहार अन्य नाम मंत्रणा चर्या कहार अन्य नाम देखिए कौन कही 5 नंबर रही देखो दारिकपा ना कान्हुपा ना शांतिपा ना लुईपा एवं सठिक उत्तरटी हूँ कान्हुपा। तो कान्हीपा को आम कौन कही तार अन्य नाम कौन ना मंत्रणा चर्या कही थांती। तापर 6 नंबर देखो 6 नंबर प्रश्न कौन कहूँ ना ऑस्ट्रिक माने क्यों धर्म को प्राधान्य देइथिले क्यों धर्म को प्राधान्य देइथिले देखो ना शैव धर्म को ना पितृधर्म को ना वैष्णव धर्म को ना मातृधर्म को। तो सठिक उत्तरटी हूँ मातृधर्म को। तापर चलो 7 नंबर बौद्धगान और दोहा प्रथमे केबे ओ
କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 1916 ମସିହା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, 1907 କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, 1911 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, 1901 ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1916 ମସିହାରେ, ଏବଂ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶବରୀପା ବା ଶବରପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଶବରପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ସରହିପା ନା ମଞ୍ଜୁଳ ନା ବଜ୍ରଘଟପା ନା ଧର୍ମପାଳ? ତେଣୁ 8 ନମ୍ବରଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମପାଳ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ନମ୍ବର ଲୁଇପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଲୁଇପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶାନ୍ତିଦେବ ଥିଲା, ନା ଅଚଳ ସେନ ଥିଲା, ନା ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର, ନା ସାନ ସରହ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର। ଲୁଇପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କାହାର ନାମ ଅବଳସେନ ନା ଅଚଳ? ଏଇଟା ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୋଧେ ଭୁଲ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ହେବ ଅଚଳ ସେନ। ଏଇଟା ନା ଓ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଏଇଟା ବୋଟା ହେଇଛି, ଏଠି ହେବ ଚ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଓ ଚଳ ସେନ, ଅଚଳ ସେନ ହେଲା। ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କାହାର ନାମ ଅଚଳ ସେନ ହେଲା? ଡେଙ୍ଗପା ନା ଶାନ୍ତିପା ନା କାହ୍ନୁପା ନା ବସୁକୁପା? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶାନ୍ତିପା। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସିସାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିନୟ ନା ଆଚାର ବା ଆଚରଣ ନା କ୍ରୀଡ଼ା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚର୍ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚର୍ଯାଗୀତିକା କୋଶବୃତ୍ତି କୋଶବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁନି ଦତ୍ତ ନା ରାଜଦତ୍ତ ନା ଦେଶଦତ୍ତ ନା ପ୍ରିୟ ଦତ୍ତ? 12 ନମ୍ବରଟି ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁନି ଦତ୍ତ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ନା ଶାଢ଼ୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀପା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପା, ବୁଝିପାରିଲ? ଶାନ୍ତିପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ର ନା ଜୟଦେବ ନା ବୁଦ୍ଧଦେବ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ? ତେଣୁ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁ ବଜ୍ର। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯାଗୀତିକା ନା ଦୋହା ନା ଦୋହାକୋଶ ନା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା? କେଉଁ ନାମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚର୍ଯାଗୀତିକା ନାମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ନା ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 40, 54, 84, 80। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ? ନା ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଚର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 84 ଜଣ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶବର ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ମହାଶବର ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ମହାଶବରୀପା ନା ସରହିପା ନା କାହ୍ନୁପା ନା ଶାନ୍ତିପା? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏରେ? 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସରହିପା। ସରହିପା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମହାଶବର ନାମରେ ପରିଚିତ। 17 ନମ୍ବର ଲୁଇପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଶବରପା ନା ବସୁକୁପା ନା ସୁଇପା ନା ଡେଙ୍ଗୁପା? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶବରପା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ନା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 19 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିରେ ନା ଅଦୟ ସିଦ୍ଧି ନା ଦହାକସ ନା ଶିଶୁ ବେଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? 20 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜୟଦେବ ନା ଧର୍ମପାଳ ନା ରାମାନନ୍ଦ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏରେ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାଧର ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ନା ପାଣିନି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତାପରେ ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏଠି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତେଣୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? 23 ନମ୍ବର ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? 23 ନମ୍ବର ନା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯୋଗ ସାଧନା ଥିଲା ନା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଥିଲା ନା କାୟ ସାଧନା ଥିଲା ନା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାୟା ସାଧନା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ନା ଧର୍ମ ସାଧନା ନା ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ନା ଜ୍ଞାନ ସାଧନା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ନା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ଗୀତିକାରମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧନାକୁ ସହଜାନନ୍ଦ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତି? ତନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାକୁ ନା ଶୂନ୍ୟ ସାଧନାକୁ ନା ଯୌନ ଯୌଗିକା ସାଧନା ନା କାୟା ସାଧନା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଯୌନ ଯୌଗିକା ସାଧନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ସରହପ୍ପା ନା ଲାମା ତାରାନାଥ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନା ଶବରୀପା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସରହପ୍ପା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ସରହପ୍ପା। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ପାକ୍ ସାମ୍ ଜନ୍ ଜାକ୍ ବିବରଣୀ। ପାକ୍ ସାମ୍ ଜନ୍ ଜାକ୍ ବିବରଣୀ କାହାର? କନିଙ୍ଗହାମ୍, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଲର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟୋ ନା ଲାମା ତାରାନାଥ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି IV ଲାମା ତାରାନାଥ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇ କବାଲି। ଏହି ଚର୍ଯାପଦଟିର କାହାର ରଚନା? କାହାର ରଚନା ଦେଖିବା। କାହ୍ନୁପାର ନା ଭୁସୁକୁପା ନା ସରହପା ନା ଶବରୀପା। 33 ନମ୍ବରଟି। ତେଣୁ କାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ କାହ୍ନୁପା। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର ନା ଜହି ମନ ପବନ ସଞ୍ଚରଇ ରବି ଶଶୀ ନାହିଁ ପବସ ତହି ବଟ ଚିତ୍ତ ବିଷମ କରୁ ସରହେ କହିହ ଉବାସ। ଏହି ଚର୍ଯାପଦଟି କାହାର ରଚନା? କାହାର ରଚନା? ନା ସରହପ୍ପା ନା ଶବରୀପା ନା ଦାରିକପା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 34 ନମ୍ବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସରହପ୍ପା।
ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଡ଼ି ମାରିଙ୍ଗି ପିଛ ପରହୀଣ ସବରି ଗୀବିତ ଗୁଜରି ମାଣି। ଏହି ଚର୍ଯା ପଦଟି କାହାର? 35 ନମ୍ବର କାହାର? ନା କାହ୍ନୁପା, ନା ଶାନ୍ତିପା, ନା ସବରିପା, ନା ତମର ରହିଲା ସର ଅପା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ସବରିପା। ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ନା ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ ଦୋହା କୋଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଚର୍ଯା ଗୀତି ଓ ଦୋହା କୋଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଭାଷା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା, ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା? କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ 36 ନମ୍ବର? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ ବ୍ରଜଗୀତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ରଜଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଅପଭ୍ରଂଶ, ଆବହଟ୍ଟ, ସାନ୍ତାଳୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ 2I ବା ଆବହଟ୍ଟ। ତେଣୁ ଆବହଟ୍ଟ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବଜ୍ରଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ହେରୁକ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 39 ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସରହପ୍ପା, ନା ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ, ନା କାହ୍ନୁପା, ନା ଲୁଇପା? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସିଦ୍ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦକ କିଏ? 40 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ବ୍ରୁନଫ, ନା ହ୍ୟୁଏନ୍ ତାଂସନ୍, ନା ବୁଚଲିର, ନା H.K. କେରନ୍? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବ୍ରୁନଫ। ତାପରେ 41 କ'ଣ କହୁଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏନେଜମେଣ୍ଟିକାଲ ବା ଭାଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? 41 ନମ୍ବରଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହ୍ୟୁଏନ୍ତାଂସାଂ, ବ୍ରୁନଫ, ବୁଚଲେର, H.K. କେରନ୍। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ସେଇ ବ୍ରୁନଫ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚର୍ଯାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚର୍ଯାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ନା ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ନା କରୁଣାକର, ନା ହେଉଛି ଜୟ ମିଶ୍ର? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କିଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି 2I ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ 2I ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2I କିଏ? ନା କରୁଣାକର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କୃପା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ବାଇ ମନୋହ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଏହି ପଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆନିତ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବ। ବାଇ ମନୋହ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଏହି ପଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆନିତ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରୁ, ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରୁ, ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ନା ଚତୁର ବିନୋଦ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 43 ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେହେତୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ରଚୟିତା ଗଣ କେଉଁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ? ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯା, ନା ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯା, ନା ଦୋହା ଚର୍ଯା, ନା
କ'ଣ ଅଛି ନା ଚର୍ଯା ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 44 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2I ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 45 ହେଉଛି ସହଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 45 ନମ୍ବର ସହଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ ନା ସପରିଣୟ ନା ସ୍ୱଭାବ ନା ସ୍ୱକୀୟ। 45 ଅପସନ୍ ହେଉଛି 3। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ସ୍ୱଭାବ। ସହଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।